ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मणकर चमड़ा काटिबा पाई मोची जेतेବେଳେ उद्यत होउछंती सेही समय ब्राह्मण लगेइथिबा दुईटी गछ बरगछटी ओस्त गछटी आसी पहुँची गले। रूप परिवर्तन करदेले मनुष्य रूप को धारण कर आसी छिड़ा ही गले तांको आगरे। मोची कहउछंती तमे दुई जण किए? तेणु बरगछ ओस्त कहउछंती जे आमे होउछु ए ब्राह्मणकर धर्मर पुओ। कहले तमे धर्मर पुओ? कहले हाँ आमे बरगछ ओस्त गछ भावरे सी आमको छोटरू बड़ करथिले तेणु से हिसाब से आज पितृ ऋण सुझिबार कथा होछि आमर। आमे पितृ ऋण सुझिबाकू आसीछु। तेणु पितृ ऋण केमिति सुझिबो ना जेमिति आम पितांकर चर्मटाकू तमे काटिबा पई कहउछ तांको चर्म काटिबा दरकार नहीं। आम पितांकू छाड़ी दियो आम चर्म काटी नहीं जाओ आम चर्मटाकू काटिकी नहीं जाओ। तेणु ये कथा शुणी आज मोची तार पाउनाटा नहीं गला। से दुई जनकर चर्म को काटी आज तार पाउनाटा से पाईगला। ये सब कथा देखी आज बुढ़ा कांदुछंती जे सतरे जी जहाँ देई थाए सी ता पाए। आज गोटे वृक्षटे मु लगेइथिली बोली शेष में मो जीवनटाकू से रक्षा कला। दुईटी वृक्ष लगेइथिली बोली आज शेष में मते सेई माने मो पुओ होइकी आसिले आ से माने मते जीवनटाकू रक्षा कले। जेतेले भो भोइकी कांदुछि जोर से कांदुछि प्रकृत रे ये सबू कथा सी स्वप्न माध्यम देखुला। जिते जोर से कांदुची तांकर पत्नी पाखरे शोईथिले ताकू डाकिदेले तमे एमिति काई कांदुछ अरे उठ। जितेबले ताकू डाकिकी हाथ धरिदेले संगे संगे बुढ़ांकर निद भांगीगला ब्राह्मणकर निद भांगीगला। उठिकी बसी पड़िले। बसी पड़ी धई सई होउछंती मने पड़ी जाउची स्वप्नर कथा सबू जहाँ जहाँ सबू स्वप्न देखिथिले सबू कथा गोटी गोटी करी मने पड़ी जाउची। आखिरु धार धार लुह बही जाउची। पत्नी पचारुछंती कौन है तमर तमे एमिति कांदुछ कहीं तमे की स्वप्न देखिल कि एमिति कांदुछ? तेणु ब्राह्मण जनक कहउछंती हे मितड़ी मु जहाँ स्वप्न देखिली एक अद्भुत स्वप्न जो स्वप्न देखी आज मु निजको परिवर्तन कर देइछि निजको संपूर्ण भाव में परिवर्तन करने को चाहूँगी। एमिति स्वप्न मु केबे भी देखी नथिली। तेणु कौन स्वप्न देखिले कौन पत्नी की कहउछंती चेता पाई करी दीज उठिला बहन भारी जाकू बइला मु देखिली स्वपन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। एते बोली बेग करी फेडिला कबाट दक्षिणे मिलिला जाई वृक्षर निकट। दक्षिणे मिलिला जाई वृक्षर निकट दक्षिणे मिलिला जाई वृक्षर निकट। तेणु आज पत्नी पचारुछंती कौन देखिल? सेतेबेले समस्त कथा को वर्णना करी कहउछंती जानिछ मितणी आमे जो पुओ पाई कांदुछंती 6 मास हो गला आम पुओ चलीगला आमे ता पाई केते कांदुछंती केते दुख करूछंती जानिछ। मु स्वप्न देखिली जे आमर जे धर्म पुओ थिला आमे जाको पोष्यपुत्र भावे ग्रहण करथिले से जम दूत पालटी जाइछि। जम ताकू तांको जमपुर रे ताकू दूत करिसंती
ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ ସିଏ ଆସେ। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମର ପୁଅ ମୋର ଆସିଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ନେଇକି ଯମପୁରକୁ ଗଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମର ପୁଅ ମୋର ମୋତେ ନେଇକି ଯମପୁରକୁ ଗଲା। ଯମପୁରରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲାନି। ତେଣୁ ମୋତେ ଯମଦୂତମାନେ କେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥାନ୍ତି। କାହାକୁ କଣ୍ଟା ଛାଟରେ ପିଟୁଥାନ୍ତି ତ କାହାକୁ ତେଲ କଢ଼େଇରେ ପକାଉଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଜନମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିମା ମଣିମା ଡାକ କରି ଜୟ ଜୟ ଶବ୍ଦ କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୃହ ହେଇଛି। ସେ ଗୃହରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଯେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଧର୍ମ ପୁଅକୁ ପଚାରିଥିଲି। ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଠିକି ନେଇକି ଗଲା। ହେଲେ ମିତଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପୁଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ପୁଅକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ହେଲେ ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେନି। ପୁଅ ବୋହୂ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? ଯେ ତମେ କିଏ? ତମକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ। ଏ ବୁଢ଼ା ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳା, ତା ନହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ମରିଯିବୁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତୋର ପୁଅ ନୁହେଁ। ଆଜି କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ତୁ ମୋର ବାପା ଥିଲୁ, ପୁଣି ଆଉ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଆଉ କିଏ ମୋର ବାପା ହେବ। ତେଣୁ ତୁ କିଏ? କେବଳ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତୋ କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ। ତୁ ଯେଉଁ ଋଣ କରିଥିଲୁ ସେ ଋଣ ତୁ ମୋତେ ଦେଇପାରିନଥିଲୁ, ଶୁଝି ପାରିନଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଋଣ କେମିତି ପରିଶୋଧ କରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରିଶୋଧ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମିତଣୀ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା। ମୁଁ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ସେ ନିଛକ ସତ କଥା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯମପୁର। ଆହୁରି କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ମିତଣୀ? ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ, ମନ ଅଛି ତମର, ଯେ ଜଣେ ମୋଚି ପାଖରୁ ଆମେ ତାର ଚମଡ଼ା ଆଣିକି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ମୋଚି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ମୋର ଚମଡ଼ାକୁ କାଟିବ ବୋଲି, ଯେ ମୁଁ ତା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିନି ବୋଲି ସେ ମୋ ଚମଡ଼ାଟାକୁ କାଟିବ ବୋଲି ବସିଲା। ହେଲେ ଜାଣିଛ ମିତଣୀ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛ ଦୁଇଟି ଲଗେଇ ନଥିଲେ କି ବରଗଛ ଆଉ ଓସ୍ତ ଗଛ, ସେ ଦୁଇଟି ଗଛ ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ବାପାକୁ ତୁମେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନା, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବୁ। ସେ ଯାହା ଋଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପରିଶୋଧ କରିବୁ ପୁଅ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଆମ ଚମଡ଼ା କାଟି ନିଅ। ଜାଣିଛ ମିତଣୀ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଚମଡ଼ାକୁ ସେ କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲେ। ମିତଣୀ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ ଦେଖି ଆସିବା ଆମ ଗଛ ଦୁଇଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲି ଦୁଇ ଜଣ ପତି ପତ୍ନୀ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପାଣ୍ଡୋଇ ପ୍ରମାଣରେ ଦୁଇଟି ଗଛରୁ ଛେଲା ଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ ଗଛରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଢ଼ାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ସେଇଠି ଭୋ ହୋଇକି କାନ୍ଦିଲେ। ଗଛ ନିକଟରେ ଭୋ ହୋଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି ଗଛକୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୋରି ପାଇଁ ଆଜି ତମକୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା? ଦେଖିଲା ବେନି ବୃକ୍ଷରେ ବେନି ଛେଲା ନାହିଁ, ପାଣ୍ଡାଇର ପ୍ରମାଣରେ ଅଛି କଟା ହୋଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ରୁଧିର ପ୍ରାୟ ଏକ ବୃକ୍ଷୁ ବହୁ ଅଛି ଜଳ, ଦେଖିଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ା ହୋଇଲା ବିକଳ। ଜୟ ଜୟ ମଣ ବୁଢ଼ା ହୋଇଲା ବିକଳ, ଦେଖିଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ା ହୋଇଲା ବିକଳ। ବୁକୁରେ ସେ କଡ଼ି ହୋଇ ବୋଲେ କି କରିଲି, ମହାବୃକ୍ଷ ଦୁଇକୁ ମୁଁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲି। ମହାବୃକ୍ଷ ଦୁଇକୁ ମୁଁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲି, ମହାବୃକ୍ଷ ଦୁଇକୁ ମୁଁ କେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲି। ଧିକ ଜନମ ମୋହର ଧିକ ବୁଦ୍ଧି ମୋର, ମୋ ପାଇଁ କଷଣ ବୃକ୍ଷେ ପାଇଲେ ଅପାର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ।
এতে বলি নেত্রুলুহ বহে ঘন ঘন তক্ষণে গময় বৃক্ষে করিলে লেপন পইডর পানি আনি বৃক্ষ মূলে দেই প্রদক্ষিণ কলা বিপ্র বৃক্ষ মূলে শোই। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেଣୁ ଆଜି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମିତଣୀ। ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ସତ କି ମିଛ। ଆଜି କେମିତି ତାଙ୍କ ଚମଡ଼ା ସବୁ ଛଲା ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଛ, କେମିତି ବକଳ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋରି ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ, କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଗଛ ମୋତେ। ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲି ବୋଲି, ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା କରିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ମୋର ଋଣକୁ ସୁଝିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଇଠି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷକୁ। ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋମୟ ଆଣି ସେ ବୃକ୍ଷରେ ଲେପନ କଲେ। ଗୋମୟ ଆଣି ବୃକ୍ଷରେ ଲେପନ କଲେ, ଆଉ ପଇଡ଼ର ପାଣି ଆଣି ସେ ଗଛକୁ ସ୍ନାନ କରାଉଛନ୍ତି। ପଇଡ଼ର ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ତାର ମୂଳରେ, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷକୁ। ବୃକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଭୁଲର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲ। ମୁଁ ଋଣ କରିଥିଲି ବୋଲି ମୋ ଋଣ ତମେ ପରିଶୋଧ କଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ବୁଝିପାରିଛି, ସବୁ ଜାଣିପାରିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୃକ୍ଷରାଜ। ତେଣୁ ଆଜି ବୃକ୍ଷରାଜ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରାଜଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋବରରେ ଲେପନ କଲେ, ପଇଡ଼ ପାଣିରେ ତାଙ୍କୁ ଧୋଇଲେ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଆଜି ତୁମର এই ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉଠି ଉଭା ହୋଇ করে নমস্কার বলে বৃক্ষরাজ মতে কর প্রতিকার। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। দুষ সংকট মধু মতে পারি কল সংসার মধ্যে তুম্ভে এ যশ রখিল। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। এথর বৃক্ষরাজଙ୍କୁ প্রণাম জଣାଇଲେ। ଏବେ ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମୋତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କୁହ। କାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲ? ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁମେ ଯାଇଥିଲ ଯମପୁରକୁ, ତା ନହେଲେ ବୃକ୍ଷର ଏ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ତମେ ଯାହା କହୁଛ ତା ତ ସତ କହୁଛ ଯେ ବୃକ୍ଷ ତା ନିଜ ଚମଡ଼ାକୁ କାଟିକି ଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ସତ ହେଇଛି। ତୁମେ ଯମପୁରକୁ ଯାଇଛ, ଆଉ ଯମପୁରର ସମସ୍ତ କଥା ଦେଖିଛ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲ ସେ ଯମପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୋତେ ଟିକେ କରି କୁହ। ପତ୍ନୀ ପଚାରେ ପତି କି ସ୍ୱପନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ା କହି ଯାବତ। শুনিন ব্রাহ্মণ বুঢ়া কহি যাবত, শুনিন ব্রাহ্মণ বুঢ়া কহি যাবত। যমপুর ଯିବାର ସେ ক্ষুধা তৃষা কথা পাଣି ପଣା ମାଗିବାର ଅନ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। পানি পଣା মাগিবার অন্নর ব্যবস্থা, পানি পଣା মাগিবার অন্নর
ପଦାର୍ଥ ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଶୀତ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ମାଗିବା ବସନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟି ଗୋଟି କଥା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏତେ ଅଛି, ନାନା ଫଳ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଅଛି, ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ତିଆରି ହେଇକି ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲି। ସେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ମୋତେ ସେହି ସମୟରେ ଲୁହା ଦଣ୍ଡରେ କିଏ ପାହାର ପକେଇଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିଲି ଯେ 2 ଜଣ କଳା ମୁଚମୁଚ ଲୋକ ଲୁହା ଦଣ୍ଡ ଧରି ମୋତେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କାହିଁକି ମୋତେ ପିଟୁଛ? ମୁଁ ତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କେବେ କାହାକୁ ଦେଇନୁ, ଯାହା ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଦେଇଥିବୁ ତାହା ଏଠି ସାଇତା ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ତୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରିବୁ। ହେଲେ ତୁ ତ କିଛି ଦେଇନୁ, ଏଠି କେଉଁଠି ତୋ ପାଇଁ ରହିବ? ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସିଏ ତୋର ନୁହେଁ, ସିଏ ଆଉ କାହାର, ଆଉ କିଏ ଏଠି ରଖିଛି। ତେଣୁ ତା ଜିନିଷ ତୁ ଖାଇବାକୁ କିଏ, ତାକୁ ଆମେ ଜଗିକି ବସିଛୁ। ସିଏ ଆସିଲେ ତା ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମେ ଧରେଇବୁ। ତେଣୁ ତା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ତତେ କିଏ ଆଦେଶ ଦେଲା? ସେଇଥିପାଇଁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଗଲେ ମୋତେ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୀତ ହେଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯମପୁରଟା ଦିନ ନୁହେଁ କି ରାତି ନୁହେଁ, ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଯେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଯାହା ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଯମପୁରଟା ସବୁବେଳେ ସେଇଆ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୀତ ହେଉଥିଲା। ଭାବିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ପଡ଼ିବି। ଦେଖିଲି ସେଠି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗଲି ସେଠି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସେତେବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସି ଆହୁରି ମୋତେ ଜୋରସେ ପିଟିଲେ। ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲି ଯେ ମୋତେ ତମେମାନେ କାହିଁକି ମାରୁଛ? ମୋତେ ଶୀତ ହେଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ତମେମାନେ କାହିଁକି ମୋତେ ମାରୁଛ? ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ତୋର ନୁହେଁ, ଯେ କେହି ଜଣେ ଦାନ କରିଥିଲା ତଳେ, ଯେ ତାର ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତୁ ତ କିଛି କାହାକୁ ଦେଇନୁ, ତୋର କେଉଁଠି ଏଠି ଆସିବ? ତେଣୁ ତୁ ଯାହା ଦେଇଥିବୁ ତାହା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ତୁ ତ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇନୁ, ତେଣୁ ଏଠି ଥୁଆ ହେବ କେମିତି? ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ ସେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର। ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଲି। ପଣା ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲି। ପଣା ହାଣ୍ଡି ପଣା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଣା ପିଇବାକୁ ଗଲି, ପଣା ମାଠିଆଟାକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ପିଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେ ସମୟରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଆସିଲେ ମୋତେ ପିଟି ଦେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲିନି କି ପଣା ଟିକେ ପିଇ ପାରିଲିନି। ଜାଣିଛ ବିତଣୀ, କେତେ କଷ୍ଟ ମୋତେ ସେ ଦେଲେ। ଯାହା କଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଗଲି। ଯେଉଁଠି ମୋ ପୁଅ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ସିଏ ମୋ ପୁଅ, ତେଣୁ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବ। ମୋତେ ଶୀତ ହେଉଛି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଦେବ, ଭୋକ ହେଉଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଶୋଷ ହେଉଛି ଟିକେ ପାଣି ପଣା ଦେବ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମିତଣୀ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ସେ ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଉଛି, ଅଥଚ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି ଦେଉନ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ। ଜଣେ ଇଏ ପୁଣି ଧର୍ମପୁର, ଯଦି ଏଠି ଧର୍ମପୁର, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଧର୍ମକର୍ମ କାହିଁକି ନାହିଁ? ତୁମେ ଜଣେ ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନ, ତା ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣୁଛ। ସେତେବେଳେ ଯମଦୂତମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ବୁଢ଼ା, ଇଏ ସବୁ ତୁମର ନୁହଁ, ଇଏ ସବୁ ଆଉ କାହାର। ତମକୁ ଯଦି ଏତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛି। କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛ ମିତଣୀ? ଯାହା ସବୁ ବଳିଥିଲା, ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିକି ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ସବୁକୁ ଗୋଟେଇକି ନେଇ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଛେଲୁଆ ଭିତରେ। ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସବୁ ରଖି ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ନିଅ, ଇଏ ହେଉଛି ତମର ଖାଦ୍ୟ। ମୁଁ ସେଠୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଇଏ କେମିତି ମୋର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା? ଇଏ ସବୁ ଆକୁ କ'ଣ ଖାଇବା କଥା? ଏଥିରେ ଶାଗ ଫାଗ ଭାସୁଛି, ଏସବୁ ୟାକୁ କେମିତି ଖାଇବି? ଗୋଟେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ କେମିତି ଖାଇବି? ଜଣେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଭିକ୍ଷୁକକୁ ତମେ ବି ଏଇ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଇଥିଲ, ମନେ ନାହିଁ ମିତଣୀ? ସେଦିନ ଜଣେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଭୋକରେ ଆତୁର ହୋଇ ଡାକୁଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ମିଳୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ମିତଣୀ, ଯେଉଁ ଅଇଁଠା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ମୁଁ ଖାଇକି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତାକୁ କୁକୁର ଖାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କୁକୁରକୁ ନ ଦେଇ ୟାକୁ ଦେଇଦିଅ, ସେ ଖାଇଦେଉ। କେବଳ ସେଇଆ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସଙ୍କୁଡ଼ି ଭାତ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ସବୁକୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା। ମୋତେ ଏତେ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଖାଇଗଲି। ତେଣୁ ଯମଦୂତମାନେ କହିଲେ, ତମେ କେବଳ ଏଇଆ ହିଁ ଦେଇଛ, ତମେ ଯାହା ଦେଇଛ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତମେ ଅଇଁଠା ଭାତକୁ ଦେଇଥିଲ, ଆଜି ସେଇ ଅଇଁଠା ଭାତକୁ ଭୋଜନ କର। ପୁଅ ବୋହୂ ଯା
କହିଲେ କହୁଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରିୟା गे କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଗେ କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ मोचियासी चरम काटी नेबार विषय मोर रूपी वृक्ष तई काटी देले देह हेबे काटी देले देह जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ प्रभु जगतर नाथ। कहले जानिछ जितेबे मो पुओ पाखक गली मितड़ी तमें चिंता कर केते कष्ट आम पिला मानक आम पाली थिले आम पुओ पाई आम केते कौन न करिथिले छोट बेलू जितेबे 10 मास 10 दिन तमें गर्भरे धारण करिथिलो केते कष्ट सह्य करी ताकू जन्म देल राति राति मुंड पाखरे जगी बसी रही मु केतेबेले तार देह खराब होबो कौन होबो सेही पुओ आम बड़ हैला परे से पुओ आमर केते दायित्व नेला मितणी मु जेतेबेले पहुँची गली ना सेठी सी मते आउ बाप बोली चिन्हिलानी से मते बुढ़ा बोली संबोधन करुला से जो कथा कहूला मो पाद तलू माटी खसी जाऊला से कहला जे बुढ़ा तू मोर बाप नुह कि मु तोर पुओ नुह तू खाली मिछ मायारे कांदुचु मु केवल जाइथिली तू मो पाखरु जो ऋण नहीं से ऋण को सुझीबा पाई परिशोध करबा पाई मु जाइथिली मोर जेतेबेले ऋण परिशोध हो गला सेतेबेले मु चली आसिली तेणु एठी ये जन्म से जन्म रे तू मोर बाप थिलु पुणी जन्म देने भी पुणी आउ किए मोर बाप हम तेणु मितणी से पुओ बोहूकर ये कथा को शुणी मो पाद तलू माटी खसीगला शेष सी न्याय कला जे मोची मोर चमड़ा को काटिकी नहीं कि तार ऋण परिशोध करिवो सेही समय वृक्ष दुईटी थिले जाई पहुँची गले आ से वृक्ष दुईटी निज 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 शरीर चमड़ा काटी ताकू देदेले मोर ऋण को सुझिली मितणी जहाँ मु देखिली ता सत कहीं मु देखुची जे जहाँ मु स्वप्न देखी ता घटना घटी मो आखि आगे आज बरस्त दुईटी केमिति चमड़ा छाली जाइछि केमिति ताकर बकल छाड़ी जाइछि तेणु बुढ़ा कांदुचंती तापर बुढ़ा कौन कले सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय सारा देलानी आज बाणी विराम दवा टे प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम समाप्त करिबा। राधे गोविंद गोविंद भज रे 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 गोविंद नामटी संसार रे सार गोविंद नामटी संसार रे सार गोविंद नाम रे मजरे राधे गोविंद गोविंद भजरे राधे गोविंद गोविंद भज रे।